The Quran is not just a book, it's a lifeline. In the pursuit of Hifz, we safeguard not just verses, but the essence of divine wisdom that guides our journey through life. May your Hifz journey be adorned with the grace of Allah, guiding you through the verses with ease and understanding. Assalamu alaikum and a warm good morning to one and all present here. I am Jannah and joining me is the vibrant Amina. We are thrilled to be your host for today's ceremony. Walaikum assalam, Jannah. Welcome to and Ansar Hifz Highlights. It's an absolute pleasure to have you with us in this sacred journey. Today, we embark on an exploration of dedication, enlightenment, and the profound beauty of the Holy Quran. Each verse is a beacon guiding us through the corridors of knowledge and spirituality. Thank you for being a part of this special event. To set the tone for this spiritual gathering, let us begin with the soul-soothing recitation of the Holy Quran. Cordially welcome Hamna for the same. Thank you, Hamna. Your prayers have filled us with strength and hope. It is with great pleasure and a sense of honor that I stand before you today to extend a warm welcome to someone who needs no introduction, a visionary leader whose guidance has been instrumental in shaping the very essence of our school. Kindly welcome our respected principal, Mr. Shihabuddin Pulat, for welcome address. Sir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Respected Chief Guest of today's event, Acting Chairman of Ansar Charitable Trust, M.I. Abdul Aziz sir, Vice Chairman of Ansari Charitable Trust, K.V. Muhammad sir, Ansari Charitable Trust member, Musa Sahab, Sharif sir,
PTSC, Ansar English School, PTSC Assistant Chief Mentor, Mr. Abdul Qadir, respected CEO of Ansar English School, Dr. Najib Muhammad, Vice Principal, Mrs. Shaini Hamza, Junior Principals, Quran ASQ coordinators, teachers, parents and my dear children. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am so happy to stand in front of you, especially to welcome you for an amazing event what school, Ansar English School has initiated. When we started this course ASQ, Ansar School of Quran, we had a lot of challenges. But we could overcome all the challenges because of parent support. I congratulate all the parents of ASQ for demonstrating your readiness to admit your children to learn Quran and to spread the value of Quran in this society and world. We started here 7 years back. Now they are in class 7. We appointed experts in the Quran, especially those who learn Quran, by heart Quran, understand the meaning of Quran. They are the teachers of our children. They are working hard to upgrade our school and moreover our children. Learning Quran guides us to the right path. Whatever available in the market, people are introducing some techniques to lead right path, but we do believe, we strongly believe, only Allah can guide us in the proper way. That is a manual. When we purchase something from a shop, they may give a catalog, how to operate the machine. Allah gives a Quran like a catalog, how to live, how to lead your life. What do you expect hereafter? Everything is there, A to Z. The purpose of learning Quran, I do believe, that we can understand what the purpose of existence. Yesterday when I recited Surah Al-Mulk, chapter 67, verse 2. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwannakum ayyukum ahsanu amala. Allah says in the Quran, Holy Quran, Allah has created our death and life to test you. We are in an experimental lab. Allah is testing whether you are selecting the right or wrong, whether you are thinking right or wrong, whether you are doing right or wrong. It's a testing time, very limited days. We don't know when the test will be over. There is no any guarantee. There is no any warranty. Any time we have to expect the presence of Azrail. La yughadiru saghiratin wala kabiratin illa ahsaha. Everything will be recorded. Tomorrow when we open the testing paper, we can see everything recorded. Then people may ask, even whatever I did, by hiding, everything is there in this particular book. So that is what. My dear parents, our children are in the right path. They are learning both sides to succeed their life here and hereafter. That is the purpose of initiating Ansar School of Quran by the ACT, Ansar Charitable Trust. May the Almighty bless our children.
And I'm sure parents, our children will perform well. They will lead society tomorrow with the support of the Quran, because they are holding a light, that is Quran. Here I could see a message, empowering hearts and minds through the Holy Quran. So we are empowering our children's minds, we are empowering our children's hearts to lead society. My dear children and my dear parents, my responsibility to welcome you all to this particular event. As a principal of this great institution, I heartily welcome the chief guest of today's event, acting chairman of ACT, M.A. Abdul Aziz sir, to this function. Sir, welcome, sir. Okay. On behalf of Ansar School of Quran, parents, teachers, students, and the entire community, I heartily welcome Vice Chairman of ACT, Mr. K.V. Muhammad sir. Sir, please welcome. I heartily welcome Ansari Charitable Trust, a senior mosque member, and he has initiated this kind of thoughts at Ansar English School, Peripula. I came to know, and his presence is so important. I'm so happy. I heartily welcome the senior mosque member of Ansari Charitable Trust, Musa Sahab, to this function. So welcome, sir. I heartily welcome Dr. Raji Muhammad, CEO of Ansar English School, to this function. Welcome, sir. I extend my hearty welcome Ansari Charitable Trust Management Committee member, Mr. Sharif, to this function. Sir, please, welcome. I extend my hearty welcome PTSC assistant mentor, always supports us, Mr. Abdul Qadir, to this program. Welcome, sir. And I also extend my hearty welcome Jamaat Islami active member and the president, Mr. Shanawaz sir, to this function. I heartily welcome vice principal, junior principals, ASQ teachers, ASQ coordinators, parents, and my dear children, all together to this program. I do expect active participation of our children. They will demonstrate their skills in Quran. They will perform very well today to make you all be happy. And let us see a wonderful event today. Once again, I welcome all the members to this amazing program initiated by Ansar School of Quran. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, sir. Your perspective always adds a unique touch. It is with great pleasure and a sense of pride. Let me welcome Mr. K.V. Muhammad, Vice Chairman of Ansari Charitable Trust, for the presidential address. Sir, please. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതാക്കളും പിതാക്കളുമായ രക്ഷകർത്താക്കൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൻസാറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്ലാമിനും ഖുർആനിനുമൊക്കെ
വളരെ ശക്തമായ സ്വാധീനമാണ് അൻസാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഖുർആനിനും ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾക്കും വലിയ സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ ഖുർആനും ഇസ്ലാമുമെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നു. അതിലേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഇവിടെ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച, പിന്നീട് പല കാരണങ്ങളാൽ ആ സ്ഥാപനം നിർത്തി പോയത്. അന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തെ അതിൻ്റെ മുമ്പിലും പിന്നിലുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. തീർച്ചയായും ആ സ്ഥാപനം കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഖളാഇന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സ്ഥാപനം ഒക്കെ ഇസ്ലാമിനും ഖുർആനിനുമൊക്കെ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, ഓരോ വർഷവും റമദാൻ ആഗതമാകുന്നതിൻ്റെ 3-4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള പള്ളി ഭാരവാഹികൾ തഫീമുൽ ഖുർആനിൽ പഠിക്കുന്ന, ഇവിടെ ഖുർആനിൽ ഹൃദിസ്ഥമാക്കുന്ന കുട്ടികളെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു. അവർ ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കിയിട്ടില്ല, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഈ പരിസരത്തുള്ള മിക്കവാറും പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളികളിലൊക്കെ റമദാനിൽ തറാവീഹിന് ഇമാമത്ത് നൽകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരും. വലിയ സ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവർ നൽകിയിരുന്നത്. ഇത് റമദാനിലുള്ള തറാവീഹിന് മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നേതൃത്വം നൽകാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് അന്ന് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നത്. ഇന്നും അതുതന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ 7ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് 10ാം ക്ലാസ് 12ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല ഖുർആൻ വിവരമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. ഖുർആൻ വിവരമുള്ള ആളുകൾക്ക് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും നേതൃത്വപരമായ ഒരു പരിഗണന അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ജമാഅത്തായി നിർവഹിക്കണം. ളുഹറും അസറും ഇശാവും മഗ്രിബും സുബഹിയും ഒക്കെ ഞാൻ അവരുടെ ഉമ്മമാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇമാമായി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട്, ഇമാമായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കണം. ഉമ്മ ആണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്, വല്യമ്മയുമാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്, വല്യാപ്പയുമാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്. അവരെ നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വപരമായ ഒരു നേതൃത്വം, ഇമാമത്ത് നടത്താൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയണം. തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് വീടുകളിൽ 6 വയസ്സും 7 വയസ്സും ഒക്കെ പ്രായമുള്ള സഹാബിമാർ അവരുടെ വീടുകളിൽ ഇമാമായി നബി നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സുന്നത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു വരണം. റമദാൻ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാസങ്ങളാണ്. വീടുകളിലൊക്കെ റമദാൻ തറാവീഹ് നമസ്കാരം നടക്കണം. ആ തറാവീഹ് നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇമാമായിരിക്കണം. പഠിച്ചവനെ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഇമാമത്തായി 8 വയസ്സ് 9 വയസ്സിലൊക്കെ ഖുർആൻ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാമത്തായി നിൽക്കുക എന്ന് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മുഖേന കുടുംബങ്ങളെ, നാട്ടിലുള്ള അവസ്ഥയെ മൊത്തം ഇസ്ലാമിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള നേതൃത്വപരമായ ഇമാമത്ത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്കും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്കും ഒക്കെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അനുഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you, sir. Your words are always inspiring. I am delighted to extend an invitation to Mr. M.I. Abdulaziz, Chairman of ACT, to deliver the inaugural address. His wisdom and experience undoubtedly inspire us. Sir, please. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എല്ലാവരും മടക്കിയില്ലല്ലോ മടക്കനെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി ബിനിഅമതിഹി തത്തിമ്മുസ് സാലിഹാത്ത്. അഊദു ബില്ലാഹി അസ്സമീഇൽ അലീം മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അർ-റഹ്മാൻ അല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖലഖൽ ഇൻസാൻ അല്ലമഹുൽ ബയാൻ. സദഖല്ലാഹുൽ അലിയുൽ അദീം. ഇപ്പോൾ മുതിർന്ന ആളുകൾ എന്നോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ആദ്യം കുട്ടികളെ കൂടെയാണ്, പിന്നെ മുതിർന്നവരിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കി. എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുക. നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത്. എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിൽക്കും. ഇനി എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലണം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. എല്ലാവരും ഇരിക്കി. ഇന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ച എല്ലാവരും നിൽക്കി. ഇന്ന് സുബഹി നിസ്കരിച്ചവരൊക്കെ നിൽക്കി. കുറേ ആളുകൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ബാക്കി ആളുകൾ കൂടി നിസ്കരിക്കും, അല്ലേ? നിസ്കരിക്കൂലേ? നാളെ മുതൽ സുബഹി നിസ്കരിക്കണവരൊക്കെ നിൽക്കി. എണീറ്റിക്ക് നാളെ മുതൽ നിസ്കരിക്കണവർ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പം എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇരിക്കി. നമുക്ക് എന്നെ കേൾക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും എന്നെ കേൾക്കി. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക എല്ലാവരും. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരോടാണ്? അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. കാരണം അള്ളാഹുവാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത്, നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, നമുക്കെല്ലാം തന്നത്.
അല്ല കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരെ? ഉമ്മാനെയാണ്. പിന്നെ ആരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഉപ്പാനെയാണ്. ഈ ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും ഒക്കെ തന്നതാരാ? അല്ലാഹുവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി അറിയട്ടോ. അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പൊ ഈ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാരെയും തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. നമ്മളെ പടച്ചത് അല്ലാഹുവാണ്. നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. കാണാനുള്ള കണ്ണ് തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. എല്ലാം തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. ഉമ്മാനെ തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. ഉപ്പാനെ തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. ഇക്കമാരെയും ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരെയും തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. എല്ലാവരെയും തന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അല്ലാഹുവിനോടാണ്. അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ്. ഖുർആനിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഖുർആനിനെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് എണീറ്റിക്ക്. ഖുർആനിനെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഇരിക്കി. ഖുർആനിന് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുടെ അടയാളാണ് അവർ ഖുർആൻ പഠിക്കുമെന്ന്. നിങ്ങളൊക്കെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഈ പരിപാടിയിലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. കണക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സയൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പലതും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരാണ്. ഇതൊക്കെ പഠിക്കണതിൻ്റെ കൂടെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമർ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർമാരുണ്ട് ഇവിടെ, ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ഇവിടെ, അധ്യാപകരുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരും വളരെ ഉത്കൃഷ്ടരാണ്. ഉസ്താദുമാരൊക്കെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടവരും ആദരിക്കേണ്ടവരുമാണ്. എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം അവർ നമുക്ക് അറിവ് നൽകുന്നവരാണ്. ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെ എണീറ്റ്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കലുണ്ടോ? ഒരു സംശയമുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക്. എന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇരിക്കും. ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അൻസാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുണ്ടോ? നമ്മളെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? എണീരിക്കുന്ന കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? പടച്ചവനെ, അൻസാറിനെ നീ വിജയിപ്പിക്കണം. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നീ മുന്നോട്ട് നയിക്കണം. അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണം. പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അൻസാർ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കണം. ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് സന്മാർഗം, ശരിയായ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അൻസാർ നിലനിൽക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ഖുർആൻ പഠിക്കുക. ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. ഇപ്പൊ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരുടെ വലിയ അടയാളമാണ് അവർ രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കും. സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എണീക്കും. ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഏതായാലും എണീക്കും. അങ്ങനെ എണീക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കി. സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർ എണീക്കലുണ്ട് ഇവിടെ? എന്നാ ഇതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണല്ലോ. സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര ആളുകൾ എണീക്കും? ശരി, നല്ല കുട്ടികൾ എല്ലാവരും എണീക്കണം. സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കും.
ഇരുന്നോളി. സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുത്ത് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒതുവെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയായി സുബഹി നിസ്കരിക്കണം. ഉപ്പാന്റെ കൂടെ പള്ളിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നവര് പള്ളിക്ക് പോകണം. ഉപ്പാന്റെ കൂടെ അടുത്ത് പള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊക്കെ പള്ളിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അവരും ഇപ്പൊ പള്ളിക്ക് പോകണം. പിന്നെ വന്നാൽ കുറച്ചു സമയം ഖുർആൻ ഓതണം. രാവിലെ ഖുർആൻ ഓതണം. അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം. നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യണം. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനോഹരമായി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നവരാണ്. നന്നായിട്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉമ്മാനെയാണ്. ഉമ്മാനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയെ അനുസരിക്കണം. ഉമ്മ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കണം. ഉമ്മാനെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ പാടില്ല. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മയെ നോക്കണത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോരുമ്പോ എല്ലാം ഒരുക്കണം. ഉപ്പാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, വീട്ടിൽ വല്യപ്പ വല്യമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് വളരെ തിരക്കാണ്, വലിയ അധ്വാനാണ്. അപ്പൊ ഉമ്മയെ നമ്മൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു പറയാണ്, വഖദാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബുദു ഇല്ലാ ഇയ്യാഹു വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? നിന്റെ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, റബ്ബിന് നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടണം, അവന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം, അവനെ മാത്രമേ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാവൂ. പിന്നെ വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാന, മാതാപിതാക്കളോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കണം. എപ്പോഴും അങ്ങനെയാകണം. എപ്പോഴെങ്കിലും ആയാൽ പോരാ. ഞാൻ ഉമ്മ പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേൾക്കലുണ്ട്. പിന്നെ ചിലപ്പം മാനടിക്കും. അത് പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? എന്താ അഭിപ്രായം? പറ്റുമോ? ചിലപ്പം മാന വികൃതി കാണിക്കും. അത് പറ്റുന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവരൊന്ന് നിൽക്കി. ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഉമ്മാനെ വികൃതി കാട്ടാം. ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല. ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല. എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണല്ലോ. ശരി ശരി. അപ്പൊ ഇത്രയും നല്ല കുട്ടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ എവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ പേരിലൊക്കെ കുട്ടികൾ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഉമ്മാനെ വികൃതി കാട്ടലുണ്ട്. ഇടക്കിടക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉമ്മാനെ വികൃതി കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ കാണുന്നു. ഇവിടെ ആരും കാണിക്കണില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കണമല്ലോ എണീറ്റിക്ക്. ആരുമില്ലല്ലേ? ഞാൻ ഉമ്മാരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ആരുമില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും ഉമ്മാനോട് നല്ല നിലക്ക് നിൽക്കണവരൊക്കെ എണീറ്റിക്ക്. നല്ല നിലക്ക് നിൽക്കണവര് എല്ലാരും നല്ല നിലക്കാ നിൽക്കണം. ഞാൻ ഉമ്മാരോട് ഒറ്റക്ക് ചോദിക്കാൻ പോണ്ടിട്ടാ. അപ്പൊ ഇരിക്കി. അപ്പൊ ഉമ്മയോട് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ നിൽക്കണം. ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കണം, ഉമ്മാനെ അനുസരിക്കണം, പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഉപ്പയാണ്. വളരെ ശരിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഉപ്പാനെ തന്നെയാണ്. ഉപ്പ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. പലരുടെയും ഉപ്പമാര് നാട്ടിൽ തന്നെയല്ല, വിദേശത്താണ്. അവർ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഗൾഫിൽ പോയാൽ അപ്പം തന്നെ അവർ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുക എന്നാണ്, എന്നാണ് എൻ്റെ കുട്ടികളെ കാണാൻ പറ്റുക എന്നാണ്. അത്രയും നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാക്ക്. ആ ഉപ്പ അധ്വാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? അള്ളാഹുവിനോട് റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ. അതാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം. റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ. എല്ലാവരും എണീറ്റിക്ക്. ഞാനീ പറയണത് പറയാൻ വെക്കണവരൊക്കെ പറയട്ടോ. റബ്ബിർഹംഹുമാ
കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ റബ്ബിർഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഗീറ. ഇനി ഏതാനും വാക്കുകൾ മുതിർന്നവരും, അതിലെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, ടീച്ചർമാരുണ്ട്, അൻസാറിൻ്റെ ഭാരവാഹികളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ജീവിതം ഏറെ സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങൾ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ്. അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എടുത്തു നോക്കിയാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാവ്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേറൊരു ഭാഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ എല്ലാ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മനുഷ്യൻ പദാർത്ഥത്തിനപ്പുറത്തൊന്നുമല്ല. പദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മനുഷ്യനെ പറ്റി അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, അവർ വിചാരിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത് അവന്റെ ജീവശാസ്ത്രത്തിനപ്പുറത്തൊന്നുമല്ല എന്നാണ്. അതിൽ മനുഷ്യനിൽ ആകെക്കൂടിയുള്ള പദാർത്ഥം എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരിൽ കുറച്ച് ഇരുമ്പുണ്ട്, കുറച്ച് ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് കാർബൺ ഉണ്ട്, കുറച്ച് മഗ്നീഷ്യൻ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ. അതിന്റെ ആകത്തുക, അതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യന് വിലയില്ല. ഒന്നതാണ് അവരുടെ തത്വശാസ്ത്രം. രണ്ടാമത്തത്, ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതവും ഇല്ല. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ചു പറയുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തത്, ഈ ജീവിതത്തിനപ്പുറത്ത് വേറൊരു ജീവിതമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിനാൽ ജീവിതം പരമാവധി സുഖിക്കാനുള്ളതാണ്. എന്റെ സുഖത്തിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വളരെ എല്ലാവരും കൂടി ബഹളം വെച്ചിട്ട് പതുക്കൊന്നും മാറി നിന്ന ഒന്നാണ് ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. മാറി നിന്നിട്ടില്ല, വേറൊരു വഴിക്ക് വീണ്ടും അതിനെ കടത്തിക്കൂട്ടാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെന്താ ചോദിച്ചാൽ, ആൺപെൺ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ ആകാം ജീവിതം, ജീവിതം സുഖിക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളും നേടേണ്ടി വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറന്തള്ളപ്പെടും. അപ്പൊ പുറന്തള്ളപ്പെടാതിരിക്കാനും നിലനിൽക്കാനും അതിജീവിക്കാനും നമ്മൾ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കീമിനെ പാടെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്താണ്? അതിന്റെ മറുമരുന്ന് നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവായ ഒഴുക്കെങ്കിലും ഈ ഒഴുക്കിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെയും നമ്മുടെ ദീനിനെയും മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകണം. അത് മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതലയാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്, നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്, ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ചുമതലയാണ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ
ഖു അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറ. മുഅ്മിനുകളെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ ബാധ്യത നിർവഹണത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയാണ് അൻസാർ ചെയ്യുന്നത്. കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഈ തേട്ടം നിർവഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇത്തരം സ്കീമുകളിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പൊതുവായ ദീനീ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അവർ നേടിയെടുക്കുന്ന ആ നന്മകളെ ഖുർആനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിത്തറകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിക്കാണാൻ അവർക്ക് സാധിക്കണം. അതിന്റെ തിന്മകളെ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയണം. അതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയും പ്രാർത്ഥനയും ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളോട് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുകയാണ്. പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Heartfelt thanks to our esteemed chief guest, Mr. M.I. Abdul Aziz, for gracing us with your presence. It's with great pleasure and a sense of pride to extend a warm welcome to a leader whose vision and guidance have been the driving force behind our organization's success. Yes, let me invite our distinguished CEO, Dr. Najim Muhammad, for felicitation. Sir, please. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmil multaqa. ആദരണീയ അൻസാരി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ M.I. അബ്ദുൽ അസീസ് സാഹിബ്, വൈസ് ചെയർമാൻ KV മുഹമ്മദ് സാഹിബ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തൃശ്ശൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രസിഡന്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അൻസാർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഷാനവാസ് സാഹിബ്, മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ഷെരീഫ് സാഹിബ്, മറ്റു ആദരണീയനായ മൂസ മൗലവി സാഹിബ്, പ്രിയ പ്രിൻസിപ്പൽ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ASQ അൻസാർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഖുർആൻ മുമ്പ് ഇവിടെ ഹിഫ്ദ് കോഴ്സ് നടന്നിരുന്നു. അത് നിന്നു പോയപ്പോൾ അതിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി 2 വർഷം മുമ്പാണ് നമ്മൾ അൻസാർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഖുർആൻ തുടങ്ങുന്നത്. 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇതിൽ ചേരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭൗതികമായ എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളും നൽകുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അവരെ കഴിയുന്നത്ര ലെവലിലേക്ക് ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിക്കൊണ്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ ഹാഫിദുകളാക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഈ സ്കീമിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. വളരെ ആശങ്കയോടു കൂടിയായിരുന്നു നമ്മളിത് തുടങ്ങിയത്. ഇതിൻ്റെ വിജയം കാരണം ഇത്തരം ഒരു മോഡൽ ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എത്ര കണ്ട് വിജയിക്കും, എത്ര കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതിൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രതീക്ഷയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് ഖുർആൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ സഹായവും അവൻ്റെ പിന്തുണയും അതുപോലെ തന്നെ സഹായവും ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. 2 കൊല്ലമായപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയിലാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഭൗതികമായി കിട്ടേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ഒന്നും മുടക്കാതെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഹിഫ്ദിൻ്റെ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അതിൽ തീർച്ചയായും ഹിഫ്ദ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന
കുട്ടികളുടെ കഴിവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ത്രാണിയൊക്കെ അവരുടെ ടാലൻ്റൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും. എങ്കിൽ പോലും 8ാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഖുർആനിൽ നിന്നും നല്ലൊരു ശതമാനം അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന അധ്യാപകരോട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ അൻസാർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും അവരോട് നമ്മുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കുട്ടികളെ ഈ സ്കൂളിൽ ചേർത്തിയ രക്ഷിതാക്കളെയാണ്. നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ഉറച്ചു പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ അനുമോദനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ തുണക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, sir, for your insightful words. Now let's delve into the heart of our gathering with Mr. Shakir Siddiq Ali, who will provide an overview of the HIFZ program. His expertise will surely shed light on the significance and progress of this exceptional program. Over to you, sir. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi al-Mustafa wa ala man bil Qur'ani wa sunnati iktafa. Amma ba'd. Honorable guests, teachers, and my dear students, I feel honored standing in front of you today to spread and share an overview of the program that we are conducting in our institution. But before I start and delve into that, our institution, as many of our chief guests and trust members have already informed us, one of the chief aims behind starting such an institution, even though there were a lot of institutions in our schools or in our areas and our districts, the chief aim of the founding fathers of these institutions was to teach the Quran and Islam and to instill the moral values and religious values to our students along with all the other worldly skills. And this aim was met to a great extent. Many of our students, they have, alhamdulillah rabbil alameen, by the grace of Almighty Allah Azza wa Jal, in the previous years, as Mr. Musa Mawli just mentioned, have completed the Quran, and they are also holding high posts in different classes of the society. There we have doctors, engineers, pilots, and others, those who are also the bearers of the Quran. So alhamdulillah rabbil alamin, by the grace of Almighty Allah Azza wa Jal, this aim was meant to a great extent. And all other students who have never been the part of the special Quran program as well, one of the aims of this institution was to teach them also as well the Quran and the Islam, which is continuing till today. And our trust, our principal, our vice principal, all the principals, all the teaching staff, they are still working hard to carry this legacy and with whole heart, without any dilution in that. And I ask Allah Azza wa Jal to help us all to fulfill this great goal until we meet our end and meet Him in the hereafter. Allahumma ameen. And today I don't want to give a big vast lecture about the virtues of the Quran or what we are going to gain from learning the Quran, which all have been mentioned by our great speakers and shared with you. May Allah Azza wa Jal help us all to fulfill that instructions and to embody the instructions with ourselves and in our kids as well. May Allah Azza wa Jal help us to that as well.
And as it was already mentioned, we already have a lot of institutions, special schools, special branches over here, who used to stay in this school and learn the Quran and by heart it. But as the society progresses, the time changes, we are still trying to carry this legacy and instill our Quran program for our students in the maximum extent we can. And these students who stand before me today, they are the future bearers of the Quran from this institution, for this ummah, for all our families and friends together. And let them be the reason that angels, they continue to descend to our institutions, like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said. Those who are learning the Quran onto their gathering, the angels will be descending. And let them be also the reason that the mercy of Allah Azza wa Jalla, His peace descend upon us. And last but not least, let them be the reason for all of them who are with them and around us, so that they won't be unlucky at all. They will be saved from all the calamities of this world and the next, with the blessings that Allah Azza wa Jalla is showering upon us due to their presence. Like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also said, "Humul qawm la yashqa bihim jalis." And there are the people, those who are sitting with them never will be unlucky. Humul qawm la yashqa bihim jalis. And they are the people, these students, our students, they are the people with whom, with their presence, no one who are with them will be unlucky at all. Their parents, their siblings, their friends, and this institution as well, inshallah. So for that, we have designed a syllabus which go along with our other curriculum without any dilution in the other curriculum, which the rest of the students in our institution are learning. They have been taught all the skills and knowledge. Along with that, they are also learning the Quran. Learning the Quran will pull them behind from their peers. It will only push them forward rather than pulling them behind. That is the barakah of the Quran. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. And the technique that we are adopting in our institution to the students which are with us over here is a group learning technique. Since individual program cannot be assigned with the limited time that we have. So the teacher will sit with them in the classroom, in the masajid, and all of them read along all the time the Quran. So that the class, all of them will be learning the Quran all the time in a similar manner. And the enthusiastic student will never be left behind. Those portions they learn at home, they will be provided all the opportunities during the school time and after the school time. We have dedicated teachers. May Allah Azza wa Jalla bless them, who are ready to sit with them and listen to them physically and through the social media. And the foundation of Hifz is self-motivation, as we all know. For that, we need to our students to get self-motivated, we need to provide them the surroundings that suit them. That is our responsibility in our school, and to our parents as well, no doubt with that. That the students see our parents every day spending a significant time of their life with the Quran. All of us should spend a significant, not just like a little time, but significant time of our life with the Quran every day, so that we will never be including the complaint of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to his Lord in the hereafter. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. And to my dear students, we are providing you the key for the doors that you can open. Never just be satisfied with the amount that you are learning. Try to revise that as much as you can, and try to learn more and more as you can. And trust in Allah Azza wa Jalla that
every single one of us will be able to complete the whole Quran. I have experience in my life. I have seen a lot of students who have been like completely pardon me, zero. But eventually when they put the effort, nowadays they are good huffaz, like complete. Whenever you ask them from whole 30 juz, they will be able to recite it. For that we need like 2-3 things for that. So my dear parents, teachers and students, just note these points. We should be sincere in our efforts, ready to put the hard work, and to show Allah Azza wa Jalla the honesty and truthfulness in our hearts. And if that is met, Allah Azza wa Jalla will never break His promise. And I conclude by supplicating to Allah Azza wa Jalla, رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. السلام عليكم ورحمة الله. A heartfelt thank you to Shakir sir for taking us through the intricate details of the Hifz program. Now, I would like to invite Mr. Abdul Qadir, Assistant Mentor, PTC, also a parent of ASQ, to share his feedback about ASQ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكرب آله وصحبه وسلم. بعد അഭിവന്ദനായ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എ അബ്ദുൽ അസീസ് സാർ അവർ, അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട CEO നജീബ് സാർ, ആദരണീയ പ്രിൻസിപ്പൽ, ആദരണീയ മൂസ മൗലവി, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചെയർമാൻ, അതുപോലെ അൻസാർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ, അധ്യാപകരെ, രക്ഷകർത്താക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുരുന്നുകൾ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വളരെയധികം സന്തോഷകരമായൊരു മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത്. ഖുർആൻ്റെ അഹലുകാരായിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഖുർആൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് ഗസ്റ്റിൻ്റെ നല്ല അർത്ഥവത്തായ സ്വരോപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു. കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം, കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ വളരെ അവസരോചിതമായി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, നമ്മെ ഏവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ നൽകുകയും അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുകയും ചെയ്താൽ അവർ ഖുർആൻ നിസ്സാരമാക്കിയെന്നാണ്. ഖുർആനാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ഖുർആൻ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹു നൽകുകയും അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായത് മറ്റാർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹു നൽകപ്പെട്ടു എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയാൽ ഖുർആൻ അവർ നിസ്സാരമാക്കിയെന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നേരത്തെ അവിടെ പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമഹു. ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമർ എന്ന് തന്നെ അതിന്റെ സുരക്ഷ. ഖുർആനാണ് ഏറ്റവും വലുത്. എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ഉപരി ഖുർആനാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ, നമ്മുടെ മക്കളെ ഖുർആൻ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ആ ഖുർആൻ പ്രത്യേകമായ സെഷൻ നമ്മൾ ചേർത്തു. 8ാം ക്ലാസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുട്ടികൾ ഖുർആൻ മുഴുവൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുകയും ആ ഖുർആനെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളാവുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്, നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്, മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ വലിയ കാര്യങ്ങളവിടെ സമസ്തയുടെ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 10 മണിക്ക് പതാക ഉയർത്തലടക്കം, അതിലടക്കം പങ്കെടുക്കാതെ ഇവിടെ വന്നത് ഇതിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള അതിൻ്റെ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ്. അവിടെ പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അതിന് 10 മണിക്കാണ് പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഖുർആൻ്റെ നമ്മളിവിടെ ഖുർആൻ കുട്ടികളോട് ചേർത്തിയത് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഈ ഖുർആൻ നാളെ ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള നിലക്കാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കൂടുതലായി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ കരുതി വെച്ചതുമല്ല, പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വിളിച്ചപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് മാത്രം. എൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Thank you for being part of this momentous occasion and sharing your valuable perspective.
A symphony of spirituality awaits us, and we want you to be a part of this melodious nasheed song. Let me invite Ayat Amina for the same. Assalamu alaikum. Innani dhulfulun sayrun wadan nadu kabira abdalul jawdu wa inni atlabul ilmal munira. Innani dhulfulun sayrun wadan nadu kabira abdalul jawdu أطلب العلم المنير. إنما تعليم نور يملأ القلب سرورا. إنني أسعى حثيثا للمعالي باجتهادي. إنما تعليم نور يملأ القلب سرورا. إنني أسعى للمعالي باجتهادي. أنشد المجد وأرجو كل عز للبلاد. فإذا كنت مجدا نلت في الدنيا مرادي. أنشد المجد وأرجو كل عز للبلاد. فإذا كنت مجدا نلت في الدنيا مرادي. ظل من كان كسولا ورتضى عيش القادي. إنني طفل صغير وعدا عدو كبيرا. ظل من كان كسولا ورتضى عيش القادي. إنني طفل صغير وعدا عدو كبيرا. Thank you, my dear friend. Your participation is truly appreciated. Music has the incredible power to transcend boundaries and create connections. We believe that through song we can express solidarity and empathy. Let me invite Grade 6 students for a group song about Palestine. Assalamu alaikum. പീഡക്കുന്നു നെഞ്ചം ഫലസ്തീൻ. തേങ്ങുന്നു ഗസ്സ ഫലസ്തീൻ. പീഡക്കുന്നു നെഞ്ചം ഫലസ്തീൻ. തേങ്ങുന്നു ഗസ്സ ഫലസ്തീൻ. സുബ്ഹാന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിട്ടു തേടി ശഹീദിയത്തേകി ഉയർത്തേണമല്ലാഹ്. സുബ്ഹാന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിട്ടു തേടി ശഹീദിയത്തേകി ഉയർത്തേണമല്ലാഹ്. പിടക്കുന്നു നെഞ്ചം ഫലസ്തീൻ. തേങ്ങുന്നു ഗസ്സ ഫലസ്തീൻ. കുരുന്നുകൾ പോലും പിടയുന്നു മണ്ണിൽ. കുടിവെള്ളമില്ല, വെളിച്ചവുമില്ല. കുരുന്നുകൾ പോലും പിടയുന്നു മണ്ണിൽ. കുടിവെള്ളമില്ല, വെളിച്ചവുമില്ല. ഇരുകരം നീട്ടി ഇറയോനിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങി ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലി. ഇരുകരം നീട്ടി ഇറയോനിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങി ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലി. പിടക്കുന്നു നെഞ്ചം ഫലസ്തീൻ.
പിഴക്കില്ലതെല്ലും ഖുർആനിലല്ലാഹ് ഉണർത്തുന്ന വാക്യം വിജയമില്ലാത്ത ഖിയാമത്തുമില്ല. ഖുർആനിലല്ലാഹ് ഉണർത്തുന്ന വാക്യം വിജയമില്ലാത്ത ഖിയാമത്തുമില്ല. പിടക്കുന്നു നെഞ്ചം ഫലസ്തീൻ, തേങ്ങുന്നു ഗസ ഫലസ്തീൻ. ശുക്രൻ.